تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو ڈیفینیٹلی انڈیا سے بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان سے بھی کر رہے ہیں، تو مختلف طرح کے سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں، تو اس میں سے چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسا سب سے پہلے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سیما حیدر جب دبئی گئی اور ہم نیپال گئی اور نیپال سے جب بھارت پہنچی تو اتنا سارا ٹائم میں حیدر علی کو پتہ کیسے نہیں چل سکا، تو حیدر علی اس سارے واقعے سے کیسے لا علم رہا؟ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ کیا بہانہ آپ سے کر کے گئی، کس وجہ سے آپ لا علم رہے اور آپ کو پتہ نہیں چل سکا؟ سر بالکل آپ کا سوال جائز ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو میرے ساتھ اس کا رابطہ تھا واٹس ایپ میں، تو مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ دبئی چلا گیا یا کہیں باہر چلا گیا، نہ ہمیں پاسپورٹ کا بھی بنانے کا پتہ نہیں، میرے علم میں ہی نہیں تھا۔ وہ میرے سے بات کرتا تھا صبح کے ٹائم، دوپہر کو، کبھی رات کو، کیونکہ ادھر بھی کام کار ہے، سعودی میں میں ایسے بیٹھا ہوا نہیں ہوں جو 24 گھنٹہ اس کے ساتھ میں ویڈیو کال کرتا۔ وقت دن کو 2 کال یا 3 کال ہوتے تھے، بالکل مسلسل کہ حیدر آپ کیسے ہو، ٹھیک ہو، کام کر رہا ہو، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو، بچے کیسے ہیں، ایسے مسلسل بات ہوتی تھی۔ علم بالکل تھا ہی نہیں کہ یہ جیسے کوئی پاسپورٹ بنوایا ہے یا کہیں باہر گیا ہے، اس بار میں بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا لوگوں کا۔ تو یہ بات ان کا بھی جائز سوال ہے، جو شوہر ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس کو کیسے پتہ نہیں چلا۔ سر یہ ہے نا، مجھے تھوڑا سا بھی اس بات میں علم نہیں ہے، نہ پاسپورٹ کے بارے میں بھی علم تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، اس پہ اگر میری نظر سے بات نہیں کرتا نا، مجھے پھر شک پڑتا۔ یہ واٹس ایپ کال یہ مجھے کرتا تھا ہر وقت، صبح وقت کہتا تھا ادھر میں کپڑے دھو رہی ہوں یا کام کر رہی ہوں، ایسے ہوں، آپ کیسے ٹھیک ہو نا، یا وائس میسج کرتا تھا، میں سوچا مصروف ہے۔ اس دوران جو گئی اور آئی نا، مجھے اس دوران کوئی پتہ ہی نہیں تھا بالکل بھی۔ اگر ایک دن بھی کال نہیں کرتا نا، پھر میں اس کے بھائی سے فون کرتا کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو، کہ گھر کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے۔ شاید وہ اس لیے ہی وہ فون کرتا تھا کہ تاکہ میں اس سے بات کروں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا ایک طرح سے بے پناہ جو اعتماد تھا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس قدر یقین تھا، آپ نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا وقوع ہوگا یا ایسا انسیڈنٹ ہوگا، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں حیدر بھائی میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اب آپ صرف بچوں کی حد تک فائٹ کر رہے ہیں یا سیما؟ بچوں کے لیے میں سب کو اپیل کر رہا ہوں، وکیل صاحب سے بھی میری بات ہوئی، اور آپ لوگوں کے چینل خصوصی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بچوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں اور بچوں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ اب اس عورت کو ہم ایسی عورت کو پاکستان میں لا کر بھی کیا کریں گے؟ آپ ہمیں بتائیں۔ عدالتیں ہیں، بالکل اس کو سزا ہونی چاہیے، قانونی طریقے سے اس کو جیل کسٹڈی میں رکھا جائے یا اس کو کوئی کہیں سے کہیں سزا دی جائے۔ میں اس کے بھی خلاف نہیں ہوں کہ اس کو سزا دی جائے، جو جس نے میرے ساتھ غلط کیا، پاکستان کے خلاف باتیں کرنا، نعرے لگوانا، اس بات کا بہت مجھے افسوس ہوا اور دلی دکھ بھی ہوا کہ ایک دیکھو شوہر میاں شادی بھی ہوتا ہے، طلاق بھی ہوتا ہے، ایک پراپر طریقے سے اگر یہ چھوڑ کے چلا جاتا، یہ سارا بدگمانی شاید میں اپنے سر پہ نہیں لیتا، کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہے، میرے بچوں کو لے کر گیا۔ مجھے تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، غیر طریقے سے بچوں کو ڈھال بنا کے لے کے گیا۔ شاید اکیلے وہ کبھی جا نہیں سکتا، اگر میرے بچوں کو لے کے نہیں جاتا نا، یہ کبھی اندر بھارت میں گھس کے نہیں جاتا۔ ایسے یہ بچوں کو سہارا بنایا، میرے بچوں کو استعمال کیا گیا، بچوں کو ڈھال بنا کر وہ اندر گھس گیا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یہاں پہ تو ہم نے بھی یہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ یہ بیسیکلی اگر پاکستان اور بھارت کے قانون کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تو سیدھا سیدھا انسانی اسمگلنگ کا معاملہ ہے، اور اس میں کسی صورت بھی کوئی آپ کو آپ کے بچوں سے محروم نہیں کر سکتا۔ لاسٹ ٹائم میں قانون دنیا کا ایسا نہیں ہے جو کسی والد کو اس کے بچوں سے محروم کر سکے۔ اچھا، اس میں ابھی اس نے ریسنٹلی ایک اور دعویٰ کی ہے سیما نے کہ آپ جو ہیں وہ بچے ہی آپ کے نہیں ہیں۔ اس پہ ہم نے ایک طرح سے میرے ذہن میں تھوڑا ایک وہ فن بھی آیا کہ اگر بچے آپ کے نہیں ہیں تو یہ کسی ٹیکنالوجی سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں کہ بچے آپ کے نہیں ہیں، یہ تو ایک مذاق کا خیز بات ہے کہ بچے آپ کے نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بچے آپ کے نہیں ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ بچے تو آپ کو پہچانیں گے ہی نہیں جب آپ باہر جائیں گے۔ جی، یہ تو
सर ये तो सही है उसकी बात करने का, जैसे माँ होगी तो बच्चों को पढ़ाएगी ना। हाँ, हम घर बार आप अभी छोड़ के ड्यूटी पे जा रहे हो, माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, बच्चों बच्चों को उसी के हवाले करके आप जा रहे हो ना, अल्लाह का नाम लेके अपने रज़्क़ के लिए तलाश में। मैं भी तो इसी वजह से रोजगार के चक्कर में आया था कि बच्चों को आप खुश रह सके, इसलिए मैं बाहर आया। आगे औरत की गैरत है ना, जो बच्चों को क्या सिखाता है, हाँ उनके डिपेंड करता है। जब माँ ही गलत है बच्चों को क्या सिखाएगा। लाजम बच्चे है तो छोटे हैं, मासूम है, अपना फैसला खुद नहीं ले सकते, जैसे उनको माँ कहेगी। अभी देखो 1 महीना हो गया, मैं 4 सालों से, मैं बच्चे हैं 7 साल फरहान है, तो अभी जैसे उनको समझाया जा रहा है, फरहान क्या बोलता है मेरा अब्बू जो है ना सज्जन है, तो ये माँ पे डिपेंड करता है कि माँ की गैरत गवारा करता है कि अपना हकीकी शौहर को छोड़ के दूसरों को बाप बनाना, बच्चों का तरबियत और तालीम खराब करना, ये एक अच्छा माँ का तो किरदार है ही नहीं ना। इसको माँ का दर्जा ऐसी लोगों को नहीं दिया जाए तो बेहतर है कि अगर माँ होता हकीकी शौहर को छोड़ के एक नामहरम के साथ रहकर उसको बोलता इसको बाबा बनाओ। बच्चे तो मासूम है, छोटे हैं, वो तो बोलेंगे ही ना। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है कि ऐसा करो ऐसा करो, वो खुद फैसला नहीं ले सकते, अभी छोटे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये एक इसका बिल्कुल एक बड़ा घिनौना अमल है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये गैर इंसानी एक अमल है। ये इंसानी अमल ही नहीं है, कानून और शरीयत तो बहुत बाद में आती है। ये कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। ये किसी मजहब में, किसी भी, कोई भी आप कानून समझ लें, कोई भी मजहब समझ लें, किसी में ये कोई जायज बात नहीं है कि बच्चे जो हैं उसको लेकर जानवरों की तरह आपने गैर इंसानी अमल किया। अच्छा, इस हवाले से अब ये सारा एक वाकया आपके साथ हुआ है, तो आपके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आई, एक पहाड़ जैसा हौसला कहाँ से आया जब आपको पता चला, आपने इस सारे सिनेरियो को फेस किया, और ये आपसे कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली कि अब आप अपने बच्चे वापस लेंगे और आप अपने बच्चे वापस लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? सर देखो, ऊपर वाली बात पे यकीन करना चाहिए। मैं हक पे हूँ और सच पे हूँ, बच्चे मेरे हैं। ये तो कोई भी कानून हो या आप इंसानियत के नाते भी देखो, बाप को कौन हौसला देता है? अल्लाह के अलावा हमारे कुरान मजीद है, इस्लाम है, हमें दर्श दिया जाता है कि आप हक पे और सच पे डटते रहो और इंशाल्लाह आपके हक में ही फैसला आएगा। क्योंकि उसने तो बिल्कुल एक गैर तरीके से गया, उधर जाके बैठ गया। आप सुन रहे हो, हर पट्टी पे कोई दूसरा बात करता है, तीसरे पे तीसरा बात करता है। जी हमें यकीन है, हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, पर अल्लाह तो है ना, ऊपर वाली जात पे यकीन करना चाहिए और डरते रहना चाहिए। इंशाल्लाह अपने हक के लिए लड़ो, आखिरी सांस तक आप जो है ना हिम्मत नहीं हारो, इंशाल्लाह तो फैसला आपके हक में आएगा। क्योंकि मैं हक पे हूँ और सच पे हूँ। तमाम बहन भाई जो लोग देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, वो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लोगों को अभी शऊर है, हर चीज है, तालीम है, वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तमाम लोगों को अभी जो है ना, मैं भी अब उनको कहना चाहता हूँ कि आप भी सोचे कौन सही है कौन गलत है। हक की फैसला होना चाहिए, हमेशा इंशाल्लाह जीत हक की होती है। सर बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने की। अभी आप ये बताएं कि अभी आप भारत बच्चे लेने के लिए कब जा रहे हैं? सर ये वकील साहब एक केस को देख रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद आपकी भी, मैंने एक वीडियो देखा था, आपके साथ भी गुफ्तगू कर रहा था। जैसे इस केस को देख रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे मुझे बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे, कानूनी तरीके से केस को उधर जाके लड़ेंगे। या पाकिस्तान में इसको देख रहे हैं तो रोकेंगे। बिल्कुल सही बात है, आगे हौसला बढ़ाएंगे, आप भाई बहन साथ देते रहो। बिल्कुल सही बात है जी जरूर हर हद तक जाएंगे और एपीसी को भी जाकर उधर बताएंगे कि आपने जो इतना जो सीमा को पट्टियां पढ़ाई, अभी लेकर आओ। सज्जन भी आए, सज्जन के परिवार भी आए, हम भी आ गए, तब फैसला होगा ना। दोनों सामने आमने होंगे, अदालतों में जाएंगे, कौन सही है कौन झूठ है। अदलिया पे पूरा इत्मीनान है, वो इंशाल्लाह हक की करेगा। इंशाल्लाह बच्चे मेरे हैं और मैं इंशाल्लाह लेकर भी आऊंगा। आप मेरे से ज्यादा समझ सकते हो कि कानूनी मामलात में आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा जरूर इंशाल्लाह। आपको क्या राय है, आप क्या समझते हो? बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, मैं 100% आपकी बात से मुत्फिक करता हूं। और रोशन अजीम साहब एक बड़े अच्छे वकील हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कानून पढ़ाते भी हैं और बड़े अच्छे वकील हैं। हमें यकीन है कि रोशन अजीम साहब मेरे साथ लाइव भी आए थे, उनसे मेरी गुफ्तगू भी हुई और मुझे यकीन है कि रोशन अजीम साहब आपका केस बड़े अच्छे तरीके से पेश करेंगे इंशाल्लाह, भारत में भी और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी देगा। एपी सिंह की आपने बात की, यकीन करें
انتہائی ایک گھنونا عمل تھا اے پی سنگھ کا. جب آپ نے دیکھا، آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دکھ ہوا جس طریقے سے اس نے ہاتھ پکڑ کر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوائے. اس کا تو کوئی وکالت سے تعلق ہی نہیں ہے، اس بات سے نہ اس بات کا کوئی کیس سے کوئی تعلق ہے. آپ نے کبھی کسی وکیل کو نہیں دیکھا ہوگا اس طرح سے کرتے ہوئے. اور میرے بھی اس کیس پہ جی 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 اللہ تعالیٰ کے گھر میں دعائیں مانگتے ہوئے روتے ہوئے. اور دوسرا جب ہم نے دیکھا اے پی سنگھ کو یہ حرکت کرتے ہوئے تو میں نے کہا یہ تو کوئی وکیل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر اے پی سنگھ لکھتے تھے. اور میں نے کہا یہ پڑھا لکھا انسان ہوگا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا جب اس نے یہ حرکت کی. میں کہا یہ تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. ہم یہ بالکل آپ کی موجودگی میں مطالبہ کرتے ہیں بھارتی میڈیا سے کہ اگر اے پی سنگھ سچے ہیں، ہمارے ساتھ غلام حیدر بھائی یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ آئیں یہاں پہ لائیو میں بیٹھ کے ہمارے قانونی سوالوں کا جواب دیں. اب آپ حیدر بھائی سے پوچھتے ہیں، وہ تو ایک سیدھا سادہ انسان ہے، قانون تو نہیں جانتا، وہ کوئی وکیل تھوڑی ہے جو آپ کو قانونی سوالات کا جواب دے گا. وہ تو کام بنتا ہے وکیل کا. تو آپ نے جہاں تک میں نے انڈین لا کو پڑھا ہے، کسی صورت بھی ان کو نہیں ملنے والا، بچے نہیں ملنے والے. اور اس نے ایک جرم کیا ہے، یہ یہاں سے 2 سے 3 ملکوں کے اس نے قانون توڑے ہیں، ایک ملک کے نہیں. اچھا، یہاں پہ بی جے پی کیونکہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور دیگر لوگ کر رہے ہیں، تو آپ کو کس حد تک یقین ہے بھارت کی جوڈیشری کے اوپر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا اور وہاں کے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ کس حد تک آپ کا ایک اس میں دین ہے؟ بالکل بالکل 100% مجھے پورا اعتماد ہے، اور اب سے آپ پہ بھی اعتماد ہونا چاہیے. لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں، بھائی بہن تمام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلکم کریں گے، آپ آئے تو صحیح. آپ سرزمین بھارت میں قدم رکھ کے پھر دیکھو، آپ کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ دیتے ہیں، اور آپ حق پہ ہو. ہم شاید آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، وہ غلط طریقے سے سیما لے کر آیا، ایک سجن ان کو رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم کسی کے ساتھ نہیں دیتے. حق و سچ کے لیے آپ ایک باپ ہو، آپ کو ہم دیکھ کے جو ہے نا سیما نے آپ کے ساتھ کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آنے والے لوگ جب میسج کیا دیں گے، ہاں جب آنے والی نسل کو کیا میسج دیں گے؟ جو غلط طریقہ کر کے آ رہے ہیں ہم ان کو پروموٹ کریں، ان کو ہم سرخیوں پہ بٹھائیں، یہ تو غلط بات ہے. اگر سیما صحیح ہوتا تو شاید ہم اس کے ساتھ دیتے ہیں. ہاں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ صحیح ہو، وہ غلط ہے. تمام لوگ راستے میں ہیں اور بات کرتے ہیں کب آ رہے ہو. وہ تو ابھی میرے پروڈیوسر ہے روشن علی ملک صاحب کو زیادہ پتا ہے کہ کب جا رہے ہیں. قانونی طریقے ادھر سے حل ہوں گے تب ہم جائیں گے. اس سے مجھے بھی لوگ بہت سوالات کر رہے ہیں آپ کب آ رہے ہو. بالکل ہماری انتظار کر رہے ہیں ویلکم کرنے کے لیے. جی سر جی. اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا، کیونکہ مجھ سے بھی یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ حیدر علی بھارت کب جائے گا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ حیدر علی کو ویزا نہیں دیں گے. تو میں یہاں پہ بھی بتا دوں کہ حیدر علی نیپال جا سکتا ہے، نیپال جا کے بھی اپنا کام کر سکتا ہے اور نیپال کے ذریعے بھارت جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک میری اسسمنٹ ہے، حیدر علی کو ویزا دینے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بچے وہاں پہ موجود ہیں. جی، اور اس کا ایک لیگل ریزن ہے، اس کو ویزا ملے گا اور 100% ملے گا، اور اس کے وکیل کو بھی ملے گا. اور یہ بات میں آپ کی بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بھارت کے لوگ آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ سپورٹ کریں گے. اور جس طرح سے ابھی یہ اے پی سنگھ کا سارا ڈرامہ ایکسپوز ہوا، میں اس ٹاپک پہ اے پی سنگھ کے حوالے سے میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا، میں اس سے اتنی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ وہ تو ایک فضول قسم کا انسان ہے، چاہے کسی کو میری بات بری لگے، لیکن جو حق کی بات ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ نربھیا کیس ایک ریپ کیس تھا. اس کیس میں بچی کے ساتھ 4 لڑکوں نے گاڑی میں زیادتی کیا، ریپ کیا، اور اس کے بعد اس کو وہ بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل میں رہی. اس شخص نے 4 گھنٹے وہاں پہ ان کی جو پھانسی کی سزا تھی اس کو رکھوائے رکھا، اور وہاں پہ جا کے اس نے لڑکی کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی. تو بھارت میں اس کا کوئی کردار اچھا نہیں ہے. اور آپ نے جو بات کی، ہم بھارت کی آپ کی موجودگی میں تمام بار کونسل سے، تمام عدالتوں سے، تمام وکلا سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو اس نے بیانات دیے ہیں کسی دوسرے ملک کے بارے میں، جس طرح سے اس خاتون کے ساتھ اس کا ایک ریئیکٹ ہے جو کہ اس نے دفتر ہی اس کا اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اس کی مذمت کریں. اور اس کی مذمت کریں کہ اس کو تھوڑا ہونا چاہیے کہ کسی ملک کے بارے میں آپ اس طرح سے نہ کریں. ہم نے کبھی بھی کسی مذہب کے بارے میں یا کسی ملک کے جھنڈے کے بارے میں توہین نہیں کی. تمام جھنڈوں کا احترام ہوتا ہے. لیکن یہ ایک عجیب انسان ہے حیدر علی. بس ہم 10 منٹ اور لائیو ہوں گے. میرے چند سوالات آپ سے اور ہیں اسی حوالے سے کہ سیما حیدر کہتی ہے کہ وہ جب پاکستان تھی وہ تو پچھلے 2 سال سے ہندو تھی، اور آپ اور 3 اور 4 سال آپ تو چکر ہی نہیں لگاتے تھے، اور آپ کا کوئی بچوں سے رابطہ ہی نہیں تھا. اس حد میں کس حد تک کہاں تک سچائی ہے اس بات میں؟
सर ये हिंदू नहीं थी, ये रमजान जो गुजर गया, सीमा से पूछो, आपने रोजे रखे, नमाज पढ़ता था, बिल्कुल वो पढ़ रहा था, रोजे रख रहा था। अभी वो एक ड्रामा रचा रहा है ताकि मुझे इधर का राहत मिला जाए, ये बेबुनियाद बातें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बाकी रही सवाल, तो बिल्कुल मुझे 3 साल 4 माह हुए तो मैं सऊदी अरबिया में आया हूँ। ये वो सच कह रहा है कि जो बात है, मैं मेहनत और मजदूरी, 3 बच्चे हुए थे, फरा प्रेजेंट था, 2 महीना बाकी था, तो मैं ऑटो रक्षा चला जाता था और साथ साथ में मार्बल टाइल का काम करता था कराची में। तो यही आखिर देखो, मैं किराए पे घर पे रह रहा था, 3 बच्चे हो चुके थे, चौथा आने वाला है, एक बाप क्या सोचे। तो गुर्बत भी था, इंसान मजदूर बंदा। मैंने सोचा अगर 2 रुपया होकर बाहर जाऊं, बच्चों के लिए अच्छा कमाएं, घर लें, कम से कम सर पे छत तो होना चाहिए, फिर रिज़्क तो अल्लाह देगा इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल यही फैसला लिया है, इसी वजह से सऊदी अरबिया में आया, मेहनत की, कहीं से कहीं दिन देखना पड़ा, सख्त हार्ड। आपको पता है जो बाहर जाता है तो वो मुश्किलों में ही वक्त गुजरता है ज्यादा, जब नया है कहाँ वो दिन। बिल्कुल सही बात है। मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ। और मेरे बहुत से जानने वाले लोग सऊदी अरब में, हमें पता है कि सऊदी अरब का तरीकाकार क्या है। वहाँ पे एक हमारी बहन समीरा अजीज भी वहाँ पे मौजूद है, वो हमें बताती रहती हैं कि क्या मुश्किलात होती हैं सऊदी अरब में। अगर कोई किसी काम का बंदे का काम डिस्टर्ब हो जाए तो वो उसको दोबारा कितनी मुश्किल होती है, और कफील की मर्जी के बगैर आप नहीं चल सकते। बड़ा मुश्किल है आपको वहाँ पे मैनेज करना। ये बिल्कुल आपकी बात, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। तो ये यहाँ पे अब हैदर अली, अब आप इस केस को किस नजरिए से देखते हैं? जैसे कई दफा मैंने सुना कि आप कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि सीमा को ट्रैप किया गया है, या सीमा जानबूझ के ड्रामा कर रही है, या इसका ज़हनी तवाज़ुन का कोई मसला है? आप इस केस को किस नजरिए से देखते हैं अपनी सोच के मुताबिक? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सीमा का इतना जल्दी बदलाव आना, लैंग्वेज चेंज करना, अभी उधर जाके इतनी बातें जो कर रहा है वो तो है ही नहीं। इसको कौन करवा रहा है? ये तो लोगों को पता है। अभी उनके पीछे वकील साहब हैं, उनको समझा रहे हैं, रात को खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, तो उसको ऐसी ऐसी बातें बताए जा रहे हैं कि आप ऐसा बोलो, ऐसा नहीं बोलो। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक उनको सबक दिया जाता है। कल आपको इस बारे में बात करना है, परसों जब ये दिन आने वाला है आपको इस मौजू पे बात करना है। वो भले कुछ भी करें, तो कुछ भी ड्रामा रचे, सीमा जो है ना, कभी भी मेरे से मेरे बच्चे जुदा नहीं कर सकता। अगर ये लीगल तरीके से जाता तो शायद मैं इसका पीछा नहीं करता। हमारे इस्लाम में शादी भी होता है, खुला और तलाक भी होते हैं, एक प्रॉपर तरीके से ये एक जाता, पुलिस स्टेशन में जाता, एक कंप्लेंट करवाया, वो पासपोर्ट बनवा सकता है, बच्चों को दुबई एक दफा होकर आता है, फिर दोबारा जा रहा है, ये कहता है अगर मैं तलाक की बात करता तो मुझे मारते। मैं तो इधर था ही नहीं, कैसे मैं इसको मारता सीमा को? उसको ये सवाल मुझे आज तक नहीं कर रहा है कि जी जी बिल्कुल, आप करें बात। बिल्कुल, ये बात तो हमने पहले भी आपसे आपकी गैर मौजूदगी में भी की है कि वो कहती है कि ये तशद्दुद किया है। ये तो एक बड़ी मजाकिया बात है कि आप तो पिछले 3 साल से पाकिस्तान है ही नहीं, तो तशद्दुद कैसे हो गया? जी ये आप इसकी बातें देखो, कभी बोलते हैं हैदर के बच्चे नहीं है, हैदर को बच्चे पहचानेंगे नहीं। जब आप उनको पढ़ाओगे तो बच्चे कैसे पहचानेंगे? जाहिर सी बात है, तुम अच्छी होती, अच्छा सबक देता, बच्चों को बाप से मिलाता, या बच्चों को बाप के खिलाफ कर रहे हैं, और अच्छी माँ की तो ये पहचान है ही नहीं ना। अभी आपके ऊपर हम क्या एतमाद करें? हाँ, कल इसने आज एपी जो सजिल का हाथ पकड़ा, परसों एपी सिंह साहब का हाथ पकड़े, परसों किसी और का पकड़े। साहब आप हमें बताए, हम चुप करके बैठ जाए? ठीक है, बच्चों को वो कहीं भी लेके जाए, बाप से बर्दाश्त नहीं होता। कि वो अच्छी होती तो शायद मैं चुप करके बैठता कि ठीक है माँ के साथ है। माँ है ही नहीं, पहले तो माँ का हक उसने खो चुका है। मेरे बच्चे जलील और ख्वार इसके पीछे होते जाए, ये अपनी मतलब की बातें कर रहे हैं। आज इसका हाथ पकड़ा, परसों किसी और का पकड़े, सरसों किसी और का पकड़े। यार मेरे बच्चे मासूम है, 3 बच्चियां, एक बेटा है, खुदा का खौफ करे। लोगों को तमाम आपके चैनल से हमें देख रहे हैं, हमारा सपोर्ट करें। मेरे बच्चे मेरे हैं, लगते जिगर हैं। आप मेरे खुद में बहुत परेशान हो, यकीन मानो सर कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो तो कुछ भी करने के लिए कर सकता है सीमा। कल मेरे बच्चों को, मुझे अभी खौफ होने लगा है कि मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या है, वो ज्यादती करें या उनको तशद्दुद किया जाए कि हैदर, उनको खौफ भी बैठ गया कि ये हैदर आ रहा है इधर। तो मुझे बहुत अभी मेरा दिल घबरा रहा है कि ये कहीं भी हद तक जा सकता है, मेरे बच्चों को नुकसान भी दे सकता है। ये मैं भारत गवर्नमेंट को कहता हूँ, आप प्लीज इनको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या बच्चों को इनसे अलग किया जाए। ये अच्छी माँ है नहीं, दोनों मुल्कों के लिए ये नुकसानकार है ना।
यकीन मानो, जब वो अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है, मुल्क छोड़ सकता है, शोहर को छोड़ सकता है, बच्चों को बरगला सकता है, कल वो कुछ भी कर सकता है। मैं प्लीज पुरजोर जो है ना गुजारिश कर रहा हूँ हिंदुस्तान की सरकार को, प्लीज नोटिस लें और इनको अलग से रखा जाए और इनको पुलिस क्वार्टर में रखा जाए। अभी भी वो जिनसी ज्यादती हो रहा है, अभी भी सीमा जिनसी ज्यादती का शिकार है, वो किसी की निकाह में नहीं है सर। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि लोग क्या से क्या कह रहे हैं, ये उधर भी अभी इनलीगल तरीके से है, उनके मुताबिक भी, हिंदू धर्म के मुताबिक भी वो गैर कानूनी रह रहे और जिनसी ज्यादती हो रहा है। 2 तस्वीरें खिंचवाने से कोई शादी नहीं होती। हिंदू धर्म में भी ऐसा है कि प्रॉपर तरीका उसको भी अभी भी अपनाया नहीं है। ये सिर्फ लोगों को दिखावा कर रहा है कि ताकि मुझे नादर का मिल जाए और उधर की राहत मिले। राहत तो मिलेगी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ मेरे बच्चों को ख्वार और दलील करवाना चाह रहा है। प्लीज मैं आपके चैनल सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको पुलिस क्वार्टर में रखा जाए और सजन को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने ऐसा हरकत करके 4 बच्चों की माँ को अपने पास रखना, ये बोलता है लैला और मजनू, हीर रांझा, ऐसी मिसालें देके जो उनको कह रहे हैं, ये बहुत गलत है। यकीन मानो सर, ऐसा ही है। लैला मजनू और हीर रांझा या ये किस्से ऐसे नहीं थे, ये लोगों को बदनाम कर रहे हैं।